Say good day and a very good morning, my dear children. Now, today we are going to see the next part of the lesson in gravitation. Yesterday in gravitation, we have seen what is the force of gravitation, gravitational potential energy, and relation between G and G. That is the expression for acceleration due to gravity. Today we are going to see about variation of G with altitude, depth and latitude. Okay, variation of G with altitude, depth and latitude. Variation of G with latitude. Latitude means height. We already learned that the acceleration due to gravity is a constant. Acceleration due to gravity is a constant. But when you go to greater heights, the value may change. The earth or the radius, you are moving to a height h with r. Okay? Now, in the height h, acceleration due to gravity and okay, the acceleration due to gravity at a height h. Now, acceleration due to gravity at a height h, first you have to write the expression for G. G can expression G is equal to G m by r square. Okay, the expression for G is G m by r square. The expression for that is already we know that mg is equal to G m by r square. M gets cancelled and acceleration G is equal to Gm divided by r square. This is the expression for acceleration due to gravity. This is for on the surface of the earth. This is the acceleration due to gravity on the surface of the earth. Now we are going to move to a height h. We are going to move to a height h. So this acceleration due to gravity is written as G dash G m e divided by r is the total distance in r e plus h the whole square. Okay, now G m e divided by then the r e வெளியில எடுத்துறோம். r e வெளியில எடுத்தாச்சுனா 1 plus h by r e இதனை ஸ்கொயர் G m e by r square. G m e by r e square என்ன G. Therefore, G dash is equal to G divided by 1 plus h by r e whole square. The whole square இப்போ நம்ம நியூமரேட்டர் எடுத்துக்க போறோம். அப்ப என்ன ஆகும் பாரு G into 1 plus h by r e to the power of minus 2. You are going to use the binomial theorem. அப்ப G dash is equal to G into 1 minus 2 into h by r e. Okay, appa G dash is equal to G into 1 minus 2 into h divided by r e. Okay, so here the acceleration due to gravity at a height h enna kadachirukku unakku G dash is less than G. G dash is equal to G into 1 minus 2 into h by r e. And G dash is less than G. Okay, acceleration due to gravity on the surface of the earth கொடுத்தாச்சுனா G into me by r square. ஆனா நம்ம ஒரு height h க்கு போறோம், that is variation of G with latitude. Okay, height is altitude at an altitude. Variation of G with altitude. Okay, altitude உங்களுக்கு என்ன வந்து height meaning. Okay, height h ல போறோம், radius வந்து r. அப்ப total distance r plus h. Radius of earth ங்கறதால இது re. Okay, G is equal to G m e by r e square. அப்புறம் G dash is equal to G m e by r e plus h the whole square. r e வெளியில எடுக்கிறோம். r
RE வெளியில எடுத்தாச்சுன்னா 1 plus h by RE the whole square கிடைச்சிருக்கு. 1 plus h by RE the whole square. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கோம் பாரு, using binomial theorem இங்க whole squared a plus b whole squared க்கு expand பண்ணலாம். நியூமரேட்டர் கொண்டு போகும்போது பவர் -2 இருக்கு. அப்ப -2 ங்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், using binomial theorem g dash is equal to g into 1 plus h by r to the power of -2. அப்ப அந்த -2 என்ன பண்ணணும், multiply to the second term. G dash is equal to g into 1 minus 2 into h by re. That's variation of g with altitude. So here g dash is less than g. The value of acceleration due to gravity is less than the acceleration due to gravity on the surface of the earth. H increases, acceleration due to gravity decreases. As h increases, acceleration due to gravity decreases. This is variation of g with altitude. Next, we are going to find out the expression for variation of g with depth. Depth na enna paakrom. Depth na we are going inside the earth. Depth means we are going inside the earth. That is called as depth. அப்ப inside the earth ங்கும்போது outside ங்கும்போது atmosphere தான் இருக்கு. அதனால mass எல்லாம் வேரி ஆகாது. அதனால mass பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். But when you go inside the earth என்ன ஆகும்ல, mass, volume எல்லாமே change ஆகும். So here as we are going inside the earth, இப்ப இந்த மாதிரி போயிட்டோம். At a depth d, this is radius r. அப்ப இந்த distance வேணும், அது என்னது, r minus d. Okay, so you are going inside a depth d, radius is r. அப்ப இந்த radius இப்ப என்னவா இருக்கும், r minus d, and you have to calculate the mass at this point, r minus d. Okay, so again take the formula, g is equal to g me by re squared. This is acceleration due to gravity on the surface of the earth. First we are going inside, you have to find out the density. Density is equal to mass by volume. Okay, and density inside m dash by d squared d dash. This density remains the same whether you are on the surface or inside the surface, inside or outside. Density same ah da irukum. Nalla m dash by d dash is equal to m by v, or m dash is equal to m by v into v dash. Okay, m by v into v dash இத கால்குலேட் பண்ண போறோம். இப்போ வால்யூம் வேணும். It is a sphere. Sphere volume என்ன, 4/3 pi r cube. So 4/3 pi r cube is the volume of the sphere. But 4/3 pi re cube. ஆனா inside போகும்போது இந்த distance என்ன, r minus d. அதனால 4/3 pi re minus d the whole cube. 4/3 pi cancel ஆயிடும். அப்ப m into re minus d whole cube divided by re cube. Okay, அப்ப m dash ஓட வேல்யூ நமக்கு இப்படி கிடைச்சிருக்கு. m dash is equal to m into re minus d whole cube by re cube. இப்ப நம்ம acceleration due to gravity in the depth d, அப்ப g dash is equal to g into m dash divided by, இங்க என்ன ரேடியஸ், re minus d the whole square. ஃபார்முலா என்ன, gme by r square. இது வந்து on the surface of the earth. இங்க உள்ள போய்ட்டோம். அப்ப இங்க உள்ள மாஸ் என்ன, m dash. இந்த ரேடியஸ் என்ன, re minus d. அதனால gm dash divided by re minus d whole square. இப்ப m dash வந்து இதுல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அப்ப g divided by re minus d whole square அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இது என்னது, m into
RE minus D the whole cube divided by RE cube. இது ஒன்று கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப GME divided by RE cube into RE minus D. சரியா? அப்ப GME by RE cube divided into RE minus D. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? GM divided by RE square வச்சுட்டு இதை இங்கே கொண்டு வா. அப்ப ஒரு RE by RE minus D by RE. GM by R square என்ன? That is equal to G 1 minus D by RE. இப்போ G dash is equal to G into 1 minus D by RE. Here also the value of G dash is less than G. As we go inside the earth, acceleration due to gravity decreases. Okay, the value of G dash, depth increases, acceleration due to gravity decreases. Now we are going to see about variation of G with depth. Depth means we are going inside the earth. Okay, when we are going inside the earth at a depth D. Now this is the radius of the earth. As we are going inside, this distance is R minus D. சரியா? அப்ப வெளியே இருக்கும்போது ஏர் இருக்கும்போது மாஸ் மாறாது, உள்ள போகும்போது மாஸ் மாறும். அப்ப acceleration due to gravity ஓட ஃபார்முலா என்ன? G is equal to GME by RE squared. அப்ப நீ என்ன செய்யணும்? இந்த பாயிண்ட்ல டென்சிட்டி என்ன? மாஸ் பை வால்யூம். இந்த பாயிண்ட்ல டென்சிட்டி என்ன? m dash by v dash. Density of earth remains the same. அதனால ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ண போறோம். m dash by v dash is equal to m by v. இதுல இருந்து m dash ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வா. அதுக்கு அப்புறம் earth is a sphere. earth என்ன சொல்லிட்டோம்? sphere. அதனால வால்யூம் ஆஃப் தி ஸ்பியர் என்ன? 4/3 pi r cube. எர்த்ங்கறனால re cube. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு சின்ன ஸ்பியரா இருக்கு. இதோட ரேடியஸ் re minus d, மாஸ் m dash. அதனால v dash ஓட வேல்யூ என்ன? 4/3 pi re minus d whole cube. Now find out the value for m dash. 4/3 pi ரெண்டுலயும் காமனா இருக்கனால கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப m போட்டாச்சு. re minus d whole cube re cube. Keep it as such. Now இந்த பாயிண்ட்ல acceleration due to gravity ஃபார்முலாவை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போறோம். இதே ஃபார்முலாவை g into on the surface னா me, இந்த பாயிண்ட்னா m dash, ரேடியஸ் என்ன? re minus d. அதனால re squared க்கு பதிலா என்ன போடலாம்? re minus d whole squared. ஓகே, இப்போ இந்த m dash க்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடு. அப்ப m into re minus d whole cube by re cube எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டா உனக்கு கிடைக்கிறது gm by re cube into re minus d. இத ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறோம். re ஸ்கொயர்ட் வச்சிட்டு re யால டிவைட் பண்ணு. அப்ப 1 minus d by re. gm by re squared, gm by re squared என்ன? g. அந்த g ஐ நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. அப்ப g dash is equal to g into 1 minus d by re. As we go inside, the acceleration due to gravity decreases. G dash is always lesser than g. Height இருந்தாலும் decreases, depth இருந்தாலும் decreases. Acceleration due to gravity is a constant only on the surface of the earth. When you go deep inside the earth, it decreases. Above the earth also decreases. About variation of g with latitude. Altitude means height. Depth means inside the earth. Latitude means, latitude is the angle as we move from equator to the poles. Okay, and it is a rotating frame. இதில் வந்து நம்ம when this earth is a rotating one, அதனால் we have to take into account centrifugal force. Earth as an inertial frame, it is not exactly correct because earth spins about its own axis. earth தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு தான் சன்னையும் சுற்றி வருது. And the object is on the surface, it experiences centrifugal force. அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா depends on the latitude of the object on the earth. The earth is not spinning.
force on the object would have been m into g. However, the object experiences an additional centrifugal force due to spinning of the earth. ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எர்த்து மேலே நமக்கு ஒரு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லேட்டிடியூடு ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த எர்த்து வந்து ஸ்பின் ஆகலை அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குமா would be m into g. However, the object experiences an additional centrifugal force due to spinning of the earth. ஓகே, அப்போ வேரியேஷன் ஆஃப் g with latitudeக்கு நம்ம என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாரு. we have to take into account centrifugal force. நம்ம வந்து எர்த்தை வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் சொல்கிறோம், பட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்பின்னிங் அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ். அப்போ வென் எர்த்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தாக இருக்கும்போது experiences a centrifugal force, and this centrifugal force depends on the latitude of the object on the earth. எர்த்து வந்து ஸ்பின் ஆகலை அப்படின்னா the force of the object எப்படி இருக்குமா m into g இருக்கும். However, the object experiences an additional centrifugal force due to spinning of the earth. ஓகே, இப்போ இதை பார்த்துக்கணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேட்டிடியூட டெரிவேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி லேட்டிடியூட்னா என்ன, எர்த்து எப்படி சுற்றிட்டுருக்கு, அது எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ இதில் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம், எர்த்து வந்து as it is rotating அரவுண்டு அது தன்னைத்தானே ஸ்பின் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன். எர்த்து ஸ்பின் ஆகலைன்னா தான் அதுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து m into g, ஆனால் அதுக்கு அடிஷ்னல் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வேறு இருக்குது. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்க்கும் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் mv ஸ்கொயர்டு பை r. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்க்கும் அதே ஃபார்முலா தான் mv ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை r. ஓகே, அதுதான் வேரியேஷன் ஆஃப் g வித் லாட்டிடியூடுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, லாட்டிடியூடில் நம்ம சுற்றி வரும்போது என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் சுற்றி வரும்போது அவங்க அந்த லேட்டிடியூடை பொறுத்து தான் வச்சுக்குவாங்க. அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து ஈக்குவேட்டர், அப்போ அதில் வந்து லேம்டா தட் இஸ் 0, ஆங்கிள் 0. போல்ஸுக்கிட்ட வரும்போது ஆங்கிள் 90. நம்ம பீன்னு ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பாயிண்ட்டு பீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ் எடுத்திருக்கோம். அப்போ அங்கே உள்ள ஆங்கிள் வந்து லேம்டா. ஓகே, தட் இஸ் த ஆங்கிள் ஃபார் லேட்டிடியூடுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் லேம்டா. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் தான் எஃப்சி, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு m ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஆர் டேஷ். அங்கே அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல ஒரு சர்க்கிள், அதனோட ரேடியஸ் தான் ஆர் டேஷ், m ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஆர் டேஷ், where fc is called as the centrifugal force. The weight is acting towards the center m into g. ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஓகே, அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஈக்குவேட்டர்கிட்ட வரும்போது லேம்டா என்னன்னு சொல்லிட்டோம் 0. போல்ஸுக்கிட்ட போகும்போது லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன 90. நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது, அதுங்க சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு mv ஸ்கொயர்டு பை m ஒமேகா ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஆர் டேஷ். ஆர் டேஷுங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் தட் ஸ்பின்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லேம்டா வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் த பாயிண்டில் வந்து லேட்டிடியூட் அண்ட் திஸ் பாயிண்ட். இந்த ரெண்டும் பேரலல் லைன்ஸாக இருக்கனால சென்டரில் உள்ள ஓஆரும் பி எப்படி இருக்குது, அது ரெண்டும் பேரலல் லைன்ஸாக இருக்குது. அதனால் இது ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல், ஸோ ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அதனால் லேம்டாவை இதுக்கும் ஈக்குவல்னு சொல்லி கீழேயும் லேம்டான்னு போடுறோம். ரேடியஸ் வந்து ஆர். ஓகே, இப்போ இந்த டயக்ராமில் எல்லாம் புரியுதா? லேம்டா 0ங்கிறது எந்த இடத்துல, ஈக்குவேட்டரில். போல்ஸில் 90 degrees. as we are starting to move from equator to poles, 0ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி 90 வரைக்கும் லேம்டாவோட வேல்யூ வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, அப்போ இந்த லேம்டாவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிறோம். ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்டிங் அவுட் சைடுன்னு இருக்கனால சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான், mv ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் தான். இங்கே ஒமேகான்னு நம்ம எடுத்துருக்கிறதுனால m ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஆர் டேஷ். இப்போ இதை கொண்டு வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் இன்ட்டு லேம்டா. அப்போ லேம்டாங்கிறது தான் லேட்டிடியூடு. காம்பனண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்சிலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்சிலரேஷன் APQ is equal to omega squared r into cos lambda. Okay, omega squared r into cos lambda, cos squared lambda ன்னு போடுறோம். ஏன்னா ஆரோட வேல்யூ, ஆர் டேஷோட வேல்யூ என்ன, ஆர் இன்ட்டு காஸ் லேம்டா. ஆர் டேஷ்க்கு பதிலாக இங்கே ஆர் காஸ் லேம்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு, ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் லேம்டா. அதனால நமக்கு
ஒமேகா ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டான்னு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, அப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒமேகா ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டான்னு ரெண்டு காஸ் லேம்டா காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டா அது வந்து ஆர். ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆல்ரெடி இருக்குது பார்த்துக்கோ. ஓகே, அப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து எம்வி ஸ்கொயர்டு பை ஆர். இங்கே ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இருக்கிறனால எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ்னு போடுறோம். ஆர் டேஷோட வேல்யூ என்ன? ஆர் இன்ட்டு காஸ் லேம்டா. லேம்டாங்கிறது என்ன? லேட்டிடியூட்டோட ஆங்கிள். ஈக்குவேட்டராக இருந்தால் 0, போல்ஸாக இருந்தால் 90. காம்பனண்ட் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்ஸலரேஷன் வந்து ஆக்ஸலரேஷன் அட் த பாயிண்ட் PQ என்னவாக இருக்குது? ஆர் டேஷ் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ஒமேகா ஸ்கொயர். வி ஸ்கொயர்டு ஆக்ஸலரேஷன் வந்து வி ஸ்கொயர்டு பை ஆர் தான். வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா, அதனால் ஆர் ஸ்கொயர்டு ஒமேகா ஸ்கொயர்டு போடுறோம். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர் காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டா. அப்போ லேம்டா வந்து 0வாக இருந்தால் காஸ் 0ஓட வேல்யூ 1. இப்போ ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர். ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி மினிமமாக இருக்குது. போல்ஸில் வரும்போது லேம்டா 90, காஸ் 90ஓட வேல்யூ 0. அதனால் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி, இட் இஸ் மேக்ஸிமம். அட் த ஈக்குவேட்டர் ஜி டேஷ் இஸ் மினிமம், அட் த போல்ஸ் ஜி டேஷ் இஸ் மேக்ஸிமம். ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டா. இதிலிருந்து லேம்டா 0ன்னு கொடுத்தோம்னா ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர். ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி மினிமம். போல்ஸாக இருந்தால் லேம்டா 90, அப்போ காஸ் 90 0 ஆயிடுச்சு. அப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி, தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் மினிமம். ஓகே, ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிங்கிறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஃபார் ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஈக்குவேட்டரில் ஜி டேஷ் மினிமம், போல்ஸில் ஜி டேஷ் இஸ் மேக்ஸிமம். ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் மேக்ஸிமம் இன் த போல்ஸ் அண்ட் மினிமம் இன் த ஈக்குவேட்டர். ஓகே, அப்போ ஆக்ஸலரேஷன் டியூ வந்து மேக்ஸிமம் அட் த போல்ஸ். அப்போ போல்ஸில் போனீங்கன்னா உனக்கு எம் இன்ட்டு ஜி, ஜியோட வேல்யூ கூடுதலாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஈக்குவேட்டரில் எம் இன்ட்டு ஜி, ஜியோட வேல்யூ வில் பி வெரி லெஸ். அதை பார்த்துக்கணும். டேஷ் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரில் கேட்பாங்க. அப்போ இதை ஞாபகம் வச்சு நீ எழுதிக்கணும். இப்போ ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் மேக்ஸிமம் இன் த போல்ஸ் அண்ட் மினிமம் இன் த ஈக்குவேட்டர். அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, மேக்ஸிமம் இன் த போல்ஸ் அண்ட் மினிமம் இன் த ஈக்குவேட்டர். அதை ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கோ, 1 மார்க்கில் தேவைப்படும். அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்து ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஆர். லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 19 கொடுத்தீங்கன்னா ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. ஏன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டா டோட்டலாக அந்த டேர்ம் மட்டும் 0ன்னு ஆகிடும். இப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. ஓகே, அதை பார்த்துக்கிட்டியா? அப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டா. ஜி டேஷுங்கிறது ஆக்ஸலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் அ கிவன் லேட்டிடியூட். இப்போ இது ரொம்ப முக்கியம். அந்த 2 கண்டிஷன்ஸையும் பார்த்துக்க. 2 கண்டிஷன்ஸ்லையும் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர். லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்தால் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர். லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90ஆக இருந்தால் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ, இது மினிமம் வேல்யூ. அதுதான் நமக்கு இங்கே நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் டெரிவேஷன் கிடையாது உனக்கு. லேட்டிடியூடில் டைரெக்டாக ஃபார்முலா தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபார்முலா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிக்கும். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? இதை கண்டுபிடிச்சி 2க்கும் இதை கொடுத்தாச்சு. அப்போ எக்ஸ்பிளைன் த வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் லேட்டிடியூடுன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் லேட்டிடியூடுக்கு அந்த எர்த்தோட படத்தை வரையணும். வரைஞ்சிட்டு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸு ஆர் டேஷு ஆர் லேம்டா எல்லா நொட்டேஷனும் எழுதிடணும். எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு 2 ஈக்குவேஷனும் எழுதிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் லேம்டாவே எழுதிடணும். ஆக்ஸலரேஷன் எழுதிட்டு ஜி டேஷோட வேல்யூவும் எழுதிடணும். ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டா எழுதிட்டு டிஸ்கஷன் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் அதில் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடணும். இட் இஸ் அ 3 மார்க் கொஸ்டின் தான். ஆஃபன் ஆஸ்ட் கிடையாது, இருந்தாலும் பார்த்து வச்சுக்கணும். நீ
ஏன்னா ஆல்டிடியூடும் டெப்த்தும் தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க. latitudeங்கிறது are not often asked question, but still the acceleration due to gravity is maximum at the poles and minimum in the equator அப்படிங்கிறத 1 மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடிக்கடி இது இந்த கான்செப்டை தான் கேட்பாங்க. G is maximum at the poles, minimum in the equator. weight of an object W is equal to m into G. அப்போ வெயிட் வந்து எதில் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்? போல்ஸ். இதில் வந்து ஈக்குவேட்டரில் மினிமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி ரீசனிங் டைப் கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை பார்த்துக்கணும். ஓகே, அதை பார்த்துக்கணும். அப்போ இது ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை அடுத்து போடுவோம். நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் அது. ஆனால் இந்த ஃபார்முலாவும் சேமாக இருக்கனால அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே கையோடு பார்த்துடலான்னு பார்க்குறேன். ஓகே, அப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை பாரு. அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி டேஷ் இன் ஏ ஸ்கூல் லெபார்ட்டரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நமக்கு வந்து ஸ்கூல் லெபார்ட்டரி நம்மளை கூகுளில் போய் நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்னைன்னு எடுத்திருக்காங்க. அப்ராக்சிமேட்லி 13 டிகிரியா. அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர். ஒமேகா ஸ்கொயர்டுனா என்னது? 2π. அதில் பார்த்து 2π/t அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்து. அதுக்கப்புறம் ஆறுங்கிறது 3 அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வச்சாச்சு. லேம்டா வந்து ரேடியன்ஸில் மாற்றணும், டிகிரிஸில் இருக்கக்கூடாது. அப்போ 13 டிகிரிஸ்க்கு எத்தனை ரேடியன்? 0.2268 ரேடியன். அப்போ 9.8 மைனஸ், அதாவது ஜி மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டா. அதனால் 9.8 மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆரோட வேல்யூ எழுதிடு, காஸ் ஸ்கொயர்டு லேம்டாவை எழுதிடு. எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜி டேஷ் வேல்யூ 9.7677 கிடச்சிருக்கு. 9.8 தான் அக்யூரேட் வேல்யூ. இங்கே வந்து 9.7677 இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டாவை ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக கேட்க மாட்டாங்க, சரியா? அப்போ வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துட்டு இது உனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராப்ளம். latitude ஆஃப் சென்னை இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 13 டிகிரிஸ். நம்மளுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் நீ வந்து கையால் போட முடியாது. அதனால் முதல்ல இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பழகி வச்சுக்கணும். பழகி வச்சுக்கிட்டா தான் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் போட முடியும். ஓகே, வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் ஆல்டிடியூடு, டெப்த்து, latitude 3 வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, அதை பார்த்துக்கோ. ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு கால்குலேஷன்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ. ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கணும். ஓகே, அந்த வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். அப்படி எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா லாகரிதமிக் புக்கு கொடுப்பாங்க, ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருவாங்க. நீ அதனால் அதை பற்றி ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். ஓகே, அப்போ இன்றைக்கி நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஹோம்ஒர்க் வந்து எல்லோரும் இனிமேல் வீடியோலேயே ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருவேன். அந்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் என்ன பண்ணுறேன், அந்த வீடியோலேயே அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை வந்து எனக்கு எழுதி அனுப்பிடுறீங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிளாஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், we are going to give the homework along with the video. நெக்ஸ்ட்டு பாரு, எஸ்கேப் ஸ்பீட். எஸ்கேப் ஸ்பீடுனா என்னன்னு பார்க்கணும். எஸ்கேப் ஸ்பீட் இஸ் த ஸ்பீட் நீடட் பை த ஆப்ஜெக்ட் டு ப்ரொஜெக்ட் ஃப்ரம் த எர்த். எர்த்தில் இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்பீடோ அதுக்கு பேர் தான் எஸ்கேப் ஸ்பீட். when you are throwing an object from the earth, அது என்ன பண்ணோம், it again comes to our hand. அப்போ நம்ம கைக்கு திருப்பி வந்துடும். அப்படி திருப்பி வரும்போது என்ன அர்த்தம், the acceleration due to gravity இருக்கிறனால தான் அது நம்ம கைக்கு திருப்பி வந்துடுது. suppose we are projecting up so that it is not reaching us அப்படின்னா we are giving an velocity greater than so that it can escape the gravitational force of the earth in meaning. அப்போ escape speed is the speed which is needed to overcome the gravitational force of the earth. இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம ராக்கெட்ஸ் அனுப்பும்போது they have to overcome the acceleration due to gravity of the earth. அதை ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் இட் கேன் மூவ் டு அதர் சேட்டிலைட்ஸ், அதர் பிளானட்ஸ், மூணுக்கு போகிறது எல்லாத்துக்கும் போக முடியும். த ஸ்பீட் நீடட்
to escape the Earth's gravitational force is called as escape speed. Orbital speed na the speed needed to rotate around the planet is called as orbital speed. அப்ப இந்த escape speed derivation la we are going to use law of conservation of energy. First total initial energy என்னன்னு பார்த்துக்கிறோம். half mv squared kinetic energy minus gmm e by re potential energy. அப்போ final potential energy is 0 and velocity is also 0. So total final energy becomes 0. Law of conservation of energy la total initial energy is equal to total final energy. Half m v squared minus gmm by re equal to 0. அப்ப இது அந்த பக்கம் கொண்டு வர மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடுச்சு, m கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ve squared is equal to 2gme by re. ve வேணா என்ன செய்யலாம், square root of 2gme by re. But we know that g is equal to gme by re squared. ஒரு re இங்க கொண்டு வா, gre is equal to gm by re. அப்போ இந்த gm by re க்கு பதிலா gre க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அப்ப escape velocity is equal to square root of 2gre. Okay, the value of g is 9.8. Radius of the earth is 6400 km. அப்ப escape velocity is equal to 11.2 km per second. Okay, அப்ப escape speed னா என்னது, the speed with which the object should be projected to escape the gravitational force of our earth. அதுக்கு எதை யூஸ் பண்றோம், law of conservation of energy. Total initial energy என்ன, kinetic energy half mv squared minus gmm by re ங்கிறது என்ன, potential energy. அத பார்த்துக்கறோம். அதுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் வரும்போது potential energy is 0, kinetic energy ஓட velocity is 0. அதனால u are infinity is equal to 0, v also 0. Total final energy is 0 ஆயிடுச்சு. By the law of conservation of energy, half m v squared minus gmm by re is equal to 0. மைனஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வா, பிளஸ் ஆயிடும். half m v squared is equal to gmm by re. இதுல இருந்து v squared க்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை பாரு, 2gme by re. v தான் நமக்கு வேணும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2gme by re. small g acceleration due to gravity ஓட ஃபார்முலா என்ன, gm by r squared. gre is equal to gm by re. அதுல இருந்து escape velocity is equal to square root of 2gr. g ஓட வேல்யூ 9.8, r ஓட வேல்யூ 6400 km. அப்ப root of 2 into 9.8 into re வந்து ஒரு 6400 km போட்டினா v ஓட வேல்யூ உனக்கு 11.2 km per second ன்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப இதுல மாஸே இல்ல, so it is independent of mass and it is independent of direction. ரேடியலா இருந்தானா டான்ஜென்ஷியலா இருந்தானா போய்டும். சப்போஸ் 2gre ல பாத்தீனா இப்போ r வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த், g ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, இது எர்த்துக்கு உள்ள ஃபார்முலா. இதை எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, we can use this for all the planets. Suppose it depends on the two factors, acceleration due to gravity and radius of the earth, completely independent of the mass. அப்புறம் escape speed is also independent of the direction in which the object is thrown. அப்ப irrespective where it is thrown, vertically up அல்லது radially outwards, tangentially it requires the initial speed to escape the earth's gravity. lighter molecules இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், இதெல்லாம் இதுக்கு வந்து enough speed to escape the earth. heavier ones like nitrogen, oxygen, இதுங்களுக்கு average speed வந்து compared to the escape speed அது கம்மியா இருக்கு. இப்போ ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், it is more abundant in the earth's atmosphere. it consists of nitrogen and oxygen. okay, அப்ப இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா escape speed. அப்ப escape speedங்கிறது it is the speed that is needed to escape the earth's gravitational height.
ஆப்ஜெக்ட் வந்து when it reaches a height far from the earth அதை வந்து it is treated as infinity. Infinityனா gravitational potential energy becomes zero. Kinetic energy becomes zero. அப்போ total final energy becomes zero. For minimum energy and for minimum speed to escape. அப்படி இல்லைனா கைனெட்டிக் எனர்ஜி நான் ஜீரோ ஆகிடும். அதனால EF வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம். லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியில் EI இஸ் ஈக்குவல் டு EF. அப்போ ரெண்டை ஈக்குவேட் பண்ணி மைனஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும். அதுலேருந்து நமக்கு கொண்டு வந்துடலாம். அண்ட் திஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டியை நம்ம என்ன வெலாசிட்டியாக மாற்ற போகிறோம்? இட் இஸ் டேக்கன் டு த எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. அப்போ இது எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டு VE நொட்டேஷன் கொடு. இப்போ VE இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2GRE. Okay, this is the escape velocity needed by the earth to move from the earth's atmosphere. Okay, escape speed is a very important question. வந்து நீ கட்டாயமா படிச்சிருக்கணும். ரெண்டு தடவை டெரிவேஷன் எழுதி பார்க்கணும். எழுதும்போது முதல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ்கேப் ஸ்பீட்னா திஸ் இஸ் த மினிமம் ஸ்பீட் ரெக்வயர்ட் டு எஸ்கேப் த எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும். இதில் எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? லா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் ஹியர் அப்படின்னு அந்த சென்டென்ஸை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டெரிவேஷன்ஸை போடணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆஃப் அண்ட் ஆஸ்ட்டு. அதனால் இது ஒரு தடவை 2 தடவை எழுதி பார்த்துக்கோ. ஓகே, அதனால் இதை பார்த்துக்க. இதில் வந்து வெரி சிம்பிள் தான். கைனெட்டிக் எனர்ஜி, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும் மைனஸ் சைன் தான். மைனஸ் சைனை மறந்துடக்கூடாது. அப்போ தான் உனக்கு டெரிவேஷன் கரெக்டாக வரும். ஓகே, அதை பார்த்துக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் எஸ்கேப் ஸ்பீடு. நோட் புக்கில் டெரிவேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க்லாம் இனிமேல் ஒவ்வொரு லெசனுடைய எண்டிலே அப்படியே ஹோம்ஒர்க்கை கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஹோம்ஒர்க்கை தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்கிறாங்க. அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோவோட எண்டுலேயும் அந்தந்த வீடியோக்குள்ள ஹோம்ஒர்க்கை அதில் அப்படியே உனக்கு கொடுத்துட்றேன். நீ அந்த ஹோம்ஒர்க்கை வீடியோ எண்டை பார்த்தா தான் தெரியும். அப்போ வீடியோ ஃபுல்லாக நீ பார்க்கணும். எண்டு வரும்போது தான் உனக்கு ஹோம்ஒர்க்கே அதில் இருக்கும். இனிமேல் ஒவ்வொரு நாளும் 40 மினிட்ஸ் வீடியோ முடியும் போது போர்டில் உனக்கு ஹோம்ஒர்க் எழுதி போட்டிருப்பேன். அந்த ஹோம்ஒர்க்கை நீ வந்து அப்படியே பார்த்துக்க வேண்டியதான். தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்க முடியாது இனிமேல். ஏன்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. வீடியோவிலே அனுப்ப சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அந்த வீடியோவோட எண்டிலே ஹோம்ஒர்க்கை கொடுத்துருவேன். நாளையிலேருந்து நீ என்ன செய்கிற, அந்த வீடியோவோட எண்டில் யூ வில் கெட் த ஹோம்ஒர்க். அந்த ஹோம்ஒர்க்கை பார்த்துக்க. அப்போ இந்த வீடியோ இன்னைக்கு உள்ள கிளாஸுக்கு உனக்கு ஹோம்ஒர்க் வந்து டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எஸ்கேப் ஸ்பீட். இந்த எஸ்கேப் ஸ்பீடோட எக்ஸ்பிரஷனை டிரைவ் பண்ணி எழுதி அனுப்பணும். அதுதான் உனக்கு இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க். அந்த வீடியோவில் நடுவில் உனக்கு ஹோம்ஒர்க்கை கொடுத்துருவேன். அப்போ இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் என்ன? ஹோம்ஒர்க் வந்து டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எஸ்கேப் ஸ்பீட். டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எஸ்கேப் ஸ்பீட். ஓகே, இதுதான் இன்னைக்கு உனக்கு ஹோம்ஒர்க்கு. அதில் வீடியோலே தான் இனிமேல் கொடுப்பேன் ஹோம்ஒர்க்கை. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஹோம்ஒர்க் அப்படியே எழுதி அனுப்ப வேண்டியதான். அப்போ டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் இஸ் டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எஸ்கேப் ஸ்பீட். அதை பார்த்துக்கலாம். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான், இதை மட்டும் எழுதி அனுப்பு. ஓகே, டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எஸ்கேப் ஸ்பீடுங்கிறது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். படிச்சுட்டு பார்க்காம எழுதி அனுப்ப வேண்டியதான். ஓகே மை டியர் சில்ட்ரன்.